year on year, whereas our competitors have been on a degrowth phase for the last couple of years. This has purely happened because of the clutter-breaking formats that we have managed to implement in Suvarna over the last few years. We started this entire exercise of pioneering clutter-breaking formats with Kathela Jeevana 2 years back. We followed it up with highly popular art properties like Pete Hudigi, Halli Life, Halli Aida, Pete Banda, Pete Mandi Kadal Bandhu. These are all formats which were never tried out in any of the markets, in fact, in India. We pioneered these kind of initiatives. And in fact, I've been time and again making it a point to say that these formats, in fact, are replicated in other markets after the success it has enjoyed in Karnataka. So it goes to say that we've been trendsetters in the market. We've showcased products which none of them have tried, and we are very proud that we've been managing to do this year on year. We are once again very happy, proud to bring back South India's icon from the entertainment and the television landscape, Mrs. Lakshmi, onto the small screen. She has always created history, be it in in both the formats of entertainment, be it in the film entertainment landscape, or be it in the television landscape. We were the first broadcaster in Karnataka to bring her into Karnataka and come out with a property never done before, which is called Kathela Jeevana. This time we have attempted something very new, something very different. One of the reasons why we wanted to do something new and different is we wanted to break away and try out something which is away from the tear-jerker formula. Normally what happens, what television is normally associated with this, you make people cry. The more you make people cry, the more is the viewership numbers. That's the normal template, or that's the normal premise with which television normally works. We thought, why don't we change and start a new trend. So through this format, what we are trying to do is take up subjects that have never been discussed before, subjects which are a little bit more light, subjects which are not heavy for the view, and which can cut across all age groups and across all genders. So we are taking up subjects which might sound very trivial, but which needs serious introspection, which needs serious discussion. Front bench and back bench is normally something even me as a father, I normally tell my child, always be the front bench. But when you see such subjects getting discussed, you sit back and understand and analyze, and there is an awareness within you. Are you forcing your kid to be on the first bench? So not only subjects like these, there are many subjects which normally doesn't get discussed in public platforms, which we are bringing into the public platform and giving an opportunity for the common man to come out and express his or her point of view. It's a totally different kind of a format which is being tried out for the first time, and this can be done only by a person who is so experienced and mature of the caliber of Mrs. Lakshmi. And thank you very much, ma'am, once again for extending your patronage in this product. And we are hopeful and confident this will be one platform for every Kannadiga to come in and participate. And because these are also not subjects that which cannot be discussed, which can be discussed only by a few. Anybody and everybody can be part of this, and anybody and everybody will have a point of view on a subject like this. We are giving an opportunity, and we are very happy that Suvarna once again continues to pioneer and continues to be a trendsetter. And thank you for all the support that you've been giving all along. Thank you once again. Industry ತಗೊಂಡ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಟಾಕ್ ಶೋಗಳಿದಾವೆ ಬೇಜಾರು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಟಾಕ್ ಶೋ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಂಕಟಗಳು, ಅವರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವ ತರದ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ
ನಮ್ಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀರಾ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವನದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತಹ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅವನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೌಸ್ ವೈಫಿಗೆ ಅವರು ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಗೊಣಗಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಂಬಾ ಭಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇವುಗಳು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಕೊಂಡು ಇದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಗಾಢವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚ್ ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಕೆಲವೇ ಮೀಟರ್ಗಳ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಬಟ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಆಳೋದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, ಇವರಿಬ್ರು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರು. ಸೊ ಈ ತರದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೀವೇ ಮಾತನಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದೊಂಥರ ಈ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಜನರೇ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಸಂಕಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಈ ತರದ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ, ಬೇರೆ ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು 25 ಜನ ಗ್ರೂಪ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ 25 ಜನ ಯಾರು ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಳಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚ್ ನ ಯಾರು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 25 ಜನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚ್ ಗಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು. ಅವ್ರುಗಳು ಬಂದು ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಲೈವ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳೋ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ನಲ್ಲೂ ನಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರದೊಂದು ಲೈವ್ಲಿ ಒಂದು ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳು ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿ ಜನರ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರೋ ವಯಸ್ಸಾಗಿನವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಪ್ರತಿ ಜೆಂಡರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗಿನ ನಗರದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಯಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಮಾತಾಡೋರನ್ನ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ವಾಗ್ಮಿಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಫೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಥವಾ ಮದುವೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಪ್ಪಿಗಿರೋ ಇದ್ರದ್ದು ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ದುಡ್ಡು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು. ಈ ತರದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇ ಅವರೇ ಬಂದು ಅವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೈ ನೀವು ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಧ್ಯ ಬೆಂಚಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಈ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಆ ಕಡೆನೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇದು ಈಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹೋಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್. ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ. ಆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ನಾವಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಬಿಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆನೇ ಬೇಕು, ನಾವು ಬೇಕು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಎಲ್ರೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ತೀರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿರುತ್ತೆ. ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಫ್ರೀ. ದುಡ್ದಾದ್ರೆ ಅದು ಎಳಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, 2G ತರ 3G ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ಜೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೈಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸದಿರೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 9 to 10 ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಹಾಲಿಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ 2 ದಿವಸ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋಬಹುದು. ಅಳ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತೀರೋ ಕೇಳಿ.
ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ, ಸಾಕು ನನಗೆ. ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೋರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ಕಲಿತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕಲಿಬೇಕು, ಕಲಿತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಕಲಿತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ಇದೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ತಿರೋವಾಗ ಅವತ್ತು ಮಿಸ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅನ್ನೋದು ಥಿಂಗ್, ಹೊರಗಡೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಂಗಲ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ a lighter one. How do you balance both of them? ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಗಳ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್, ಫನ್ನಿ ಆಗಿದ್ರು ಜಗಳ ತರನೇ ಇದೆ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಸರಿಗಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? I just want to answer. In fact, I just saw the episode day before. This subject of front bench versus back bench. She sums it up beautifully. Where she says, be it a front bencher or a back bencher, what is important is you have to be a good human being. I think that sums up the entire crux of the problem. That's the kind of philosophical note with which she ends. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಟಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚರ್ ಆದ್ರೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಯಾರು. ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಸತ್ತೇ 3 ದಿವಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬಾಗಿ ತಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಸತ್ತು ಹೋಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಐ ಕಾಲ್ ಯು ಲೇಟರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರಿ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ವೇರಸ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ, ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಇರೋರು ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಓದದೇ ಇರೋರು ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇವೆಂಟ್ಫುಲ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೋ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೋ ಸಿನಿಮಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸಾಲಾಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದ್ರೂ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ರೆ, ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಸರ್ ಓಡ್ ಬರೋದು ಮೊದಲು? ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರು ಆಟೋರು ಇವರೆಲ್ಲ ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ದುಡ್ಡು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೋಡಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟು ಕುಡಿದು ಬಿದ್ದಾನ ಏನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬೈಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೂ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇವ್ರುಗಳನ್ನ ಕರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ದೇ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತಿದೀವಿ, ಅಥವಾ ನಾವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ HR ಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಅಂದ್ರೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಅವ್ರಗಳ ಆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊ ಬರುವಂತಹ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಚಾನಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.